ون ویلنگ دنیا کا ایک ایسا غیر معمولی کھیل جو نوجوانوں کی دلچسپی کا باعث بنتا جا رہا ہے۔ اس سے مراد موٹر سائیکل کا ایک ہی پہیہ اٹھا کر موٹر سائیکل چلانا ہے یا مختلف انداز سے کرتب دکھانا ہے۔ یہ کھیل جتنا دلچسپ نظر آتا ہے، در حقیقت اس سے کہیں زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ یہ جان کی بازی لگانے کے ہی مترادف ہے۔ اگرچہ ون ویلنگ دنیا کے کئی ممالک میں کی جاتی ہے، لیکن حفاظتی تدابیر اور قواعد و ضوابط کا خاص خیال رکھا جاتا ہے اور مناسب مقامات دیے جاتے ہیں یا ٹریکس فراہم کیے جاتے ہیں تاکہ کسی چھوٹے بڑے نقصان سے بچا جا سکے۔ ون ویلنگ کرنے والے افراد کی خاص عمریں مقرر کردہ ہوتی ہیں۔ انہی ممالک میں سڑکوں اور شاہراہوں پر ون ویلنگ کرنے کی سختی سے ممانعت ہے۔ اب اگر بات کی جائے پاکستان کی، تو بڑی بدقسمتی کے ساتھ یہاں تقریباً 2 دہائیوں میں نوجوان طبقہ بہت زیادہ ون ویلنگ کی طرف راغب ہوا ہے۔ یہ وہ پاکستانی نوجوان ہیں جنہیں جس شاہراہ پر بھی موقع ملے ون ویلنگ کرنے کا، تو وہ وہیں پر ون ویلنگ کرنا یا کرتب دکھانا شروع کر دیتے ہیں۔ پاکستان میں سب سے زیادہ نوجوان ون ویلنگ لاہور، اسلام آباد اور کراچی میں کرتے نظر آ رہے ہیں۔ پاکستان میں ون ویلنگ کرنے والے نوجوانوں کی عمریں تقریباً 16 سے 25 سال کے درمیان پائی گئی ہیں، جو کہ مقرر کردہ عمر سے ہٹ کر ہیں۔ ون ویلنگ کے ساتھ ساتھ نوجوان سڑکوں پر اور طرح کے کرتب بھی دکھاتے ہیں، جیسا کہ بائیک کو گول گول سڑک پر ایک ہی ہاتھ سے ایک اس کا ہینڈل پکڑ کر گھمانا، ایک پاؤں موٹر سائیکل سیٹ پر رکھ کر ایک ٹانگ ہوا میں رکھتے ہوئے ہینڈل پکڑنا، یا پھر موٹر سائیکل کو زگ زیگ چلانا وغیرہ شامل ہیں۔ یہاں تک کہ یہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ بہت سے نوجوان آج کل اپنی دونوں ٹانگوں کو زمین پر رگڑ دیتے ہوئے بائیک کو ہوا میں اچھالتے ہوئے چلا رہے ہیں۔ اس سے قوی امکان پیدا ہوتا ہے کہ وہ ہیوی ٹریفک میں کسی بھی موٹر سائیکل سوار، کار سوار، ٹرک یا ڈمپر سے ٹکرا بھی سکتے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ اپنے سر کی سنگین چوٹ سے جان بھی گنوا سکتے ہیں یا ساری زندگی کے لیے اپنی ٹانگوں یا بازوؤں سے محروم ہو سکتے ہیں۔ یہی منچلے یا ہولر باز ون ویلنگ کرتے ہوئے نہ صرف اپنی جانوں کو خطرے میں ڈالتے ہیں، بلکہ اوروں کی زندگیوں کو بھی داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ یہ دیکھنے میں واضح طور پر آیا ہے کہ کبھی کوئی لڑکی پیچھے بٹھا کر ون ویلنگ کرنا شروع کر دی یا کرتب دکھانا شروع کر دیا۔ ہولر بازی یا ون ویلنگ سے سب سے زیادہ خطرہ راہگیروں کو ہوتا ہے، کیونکہ وہ ہولر بازی کرتے ہوئے یا کرتب دکھاتے ہوئے کسی بھی راہگیر سے جان بوجھ کر یا غلطی سے بھی ٹکرا سکتے ہیں۔ ٹکراؤ کی صورت میں بہت سے ون ویلرز بغیر رکے نظر انداز کرتے نکل جاتے ہیں، اور اگر رک بھی جائیں تو بدتمیزی شروع کر دیتے ہیں۔ ان جیسے لوگوں کے لیے ٹریفک پولیس، ضلعی پولیس اور اس کے علاوہ ڈولفن پولیس متحرک ہوتی جا رہی ہے روز بروز۔ ون ویلنگ یہ ڈے بائی ڈے چونکہ بڑھ رہی ہے، اس میں حادثات بڑھ رہے ہیں، تو اس کی روک تھام کے لیے تو ٹریفک پولیس بہت سے اقدامات لے رہی ہے، ایف آئی آر دے رہی ہے۔ ون ویلنگ ایکٹ 9 کی ایف آئی آر ہم لوگ دیتے ہیں۔ دوسرا 279 کے تحت ہم لوگ ایف آئی آر دیتے ہیں، جو ریش ڈرائیونگ ہے، خطرناک حالت میں چلانا، تیز رفتاری، ٹھیک ہے، یہ اس میں آ جاتا ہے۔ اگر آپ 1122 کے ڈیٹے کا جائزہ لیں تو 2024 میں تقریباً 25 سے 30 کے قریب ون ویلنگ کے شدید ایکسیڈنٹ رپورٹ ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ وہ ڈیٹا ہے جو رپورٹ ہوا ہے۔
5 से 10 के करीब जो लोगों की अमवात भी शामिल है। अब जो एक नया ट्रेंड आ रहा है वो टीन एज का है। बिल्कुल सही बात। वन व्हीलर्स का एक ग्रुप ऐसा भी है जो हर न्यू ईयर नाइट, इंडिपेंडेंस डे या ईद उल फितर की चांद रात को निकल पड़ता है वन व्हीलिंग करने के लिए। ये आम तौर पर 8 से 15 बाइकर्स का एक मखसूस ग्रुप होता है जो इन अयाम में मुतहरिक होता है काफ़ी ज़्यादा, और आम तौर पर लोग इनसे डर भी जाते हैं क्योंकि ये बदमाश लोगों का ही ग्रोह होता है। देखिए अब तो बड़ा इजी हो गया है क्योंकि सेफ सिटी आपको पता है उसकी मॉनिटरिंग है लोगों पर। ये जो आप कह सकते हैं आज से 5-10 साल पहले ये बड़ा ट्रेंडिंग था। लोग आज़ादी को समझते हैं कि उस दिन आज़ाद होकर आए हैं। भाई वो आज़ादी एक सेलिब्रेशन का नाम है। आप एक मुल्क की आज़ादी जरूर मनाएं लेकिन लोगों की आज़ादी ना छीनें। जहाँ आपकी आज़ादी है, आज़ादी की डेफिनेशन ही ये है ना कि आप स्टिक को तब तक घुमाएं जब तक वो किसी को नहीं लगे। तो आप वहां तक आजाद हैं कि जिससे आप किसी को डैमेज नहीं कर रहे। जब आप किसी को हरास करेंगे, हुलड़बाजी करेंगे तो कानून अपना रास्ता लेता है। बहुत से वन व्हीलर ऐसे भी हैं जिनकी वन व्हीलिंग का मकसद सिर्फ उनका शौक है और वो किसी को नुकसान पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। नौजवान नस्ल जो वन व्हीलिंग करती है इसके पीछे के जो असल मकासद हैं वो क्या हैं, कि आखिर क्यों करती है वन व्हीलिंग? बस हमारा शौक है, हमारा शाहनवाज साथ था वो इस दुनिया में चले गए, अब बस हमारा शौक है। अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं कि वन व्हीलर्स जो होते हैं उनका मकसद होता है लोगों को तंग करना, ठीक है, उनके लिए मुश्किलात खड़ी करना। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, हम तंग नहीं करते। हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका ध्यान कभी इस तरफ नहीं गया कि आखिर वन व्हीलर की क्या नफ्सियात हो सकती है। किस बुनियाद पर एक लड़का वन व्हीलिंग करते हुए अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगा देता है। टीनेज को हम कहते हैं कि साइकोलॉजिकली ये एक तूफानी उम्र होती है, मतलब इमोशंस आपके पीक पे होते हैं, ठीक है, खुद को मैनेज करने में मसला हो रहा होता है। जैसे ही जो है वो एडोलेसेंस का स्टार्ट होता है, बलूगत का स्टार्ट होता है, तो हार्मोनल चेंजेस आते हैं लड़कों में भी और लड़कियों में भी। अब वो हार्मोनल चेंजेस जो हैं वो अक्सर जो है वो लड़कों को बहुत ज़्यादा हाइपर कर देते हैं। और एक टर्म है सेंसेशन सीकिंग। सेंसेशन सीकिंग का मतलब ये कि कुछ लोग चाहते हैं हाई लेवल की एक्टिविटी, बाय बर्थ उनके अंदर ये चीज़ होती है, तो ये भी एक मसला है। अब ऐसे लोग खास तौर पे वन व्हीलिंग टाइप चीज़ों में इन्वॉल्व हो सकते हैं बिकॉज वो थ्रिल चाह रहे होते हैं और ये सबसे सस्ता और अवेलेबल थ्रिल होता है उनके लिए, ठीक है। तो मैं ये कहूँगा कि ऐसे बच्चों को जब आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं, शुरू में आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए और उनको ना डायरेक्ट उनकी डायरेक्शन से ही रखनी चाहिए। दूसरी जानिब अगर यही वन व्हीलर्स जो मुतालबा करते हैं कि उन्हें अलग जगह दी जाए तो ये बिल्कुल भी सड़कों या शाहराहों पर नहीं आएंगे और ना ही आम आवाम की अजियत का बाइस बनेंगे। अलग ट्रैक्स दिए जाएं तो फिर आप क्या शाहराहों पर नहीं करेंगे? नहीं, हम फिर अपना सुकून से ही करेंगे। तो फिर ये अपने ही उन ट्रैक्स या उन जगहों पर वन व्हीलिंग किया करेंगे या करतब दिखाया करेंगे। लेकिन अगर फिर भी बाज ना आए वन व्हीलिंग करने से शाहराहों या सड़कों पर, तो फिर ये बिला इम्तियाज़ पुलिस कार्रवाई के ही मुस्तहिक हैं। आखिर में यही कहूँगा, जिस नौजवान नस्ल ने मुल्क की भाग दौड़ संभालनी थी वो इस खूनी खेल में पड़ गई और अपना मुस्तकबिल और ज़िंदगी दोनों ख़तरे में डाल गई। अपने वालिदैन को भी अजियत में मुब्तला कर गए। इस शैतानी खेल ने कई हंसते बसते घर उजाड़ दिए। पेरेंट्स अगर चेक एंड बैलेंस रखेंगे, बच्चों पर नजर रखेंगे, लेट नाइट आने नहीं देंगे, उनको बिजी रखेंगे, अगर पढ़ रहा है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं पढ़ रहा तो कोई हुनर सीखे, ठीक है, कल को वो माशरे और अपना कौम के लिए एक बेहतर अपना भी रोजगार बनाएगा और माशरे के लिए भी बेहतरीन साबित होगा। ठीक है, तो फैमिली बॉन्ड्स को भी जो है इम्प्रूव करना चाहिए और उन लड़कों को मैं ये कहूँगा कि आपकी लाइफ जो है वो एक खुदा की तरफ से एक ब्लेसिंग है।
ایک انعام ہے تو اس کی قدر کریں. اگر آپ اس انعام کو کھونا چاہتے ہیں یا خود کو ڈیمیج کرنا چاہتے ہیں تو پھر خمیازہ تو آپ نے خود ہی بھگتنا ہے. اس برائی کو روکنا ہے تو ان کو آگاہی دینا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ ایسے مسائل میں اویئرنیس بہت کام آتی ہے، اور ان نوجوانوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ کون ہے جو آپ کے بعد آپ کے والدین کا سہارا بنے.